چانکس اور یوسیج جیسے اکثر سیکھتے ہیں، ذرا غور سے پریکٹس کیجئے گا کہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. چنکس فکسڈ ایکسپریشنز ہوتے ہیں جن کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بولنے چاہیے. ڈونٹ چینج. فار ایگزامپل، واچ آؤٹ، واچ آؤٹ. آئی ڈیئر سے، یہ دو. واچ آؤٹ تب آپ یوز کرتے ہو جب کسی کو وارن کرو، ارے رک جاؤ بھائی، وہ دیکھو گاڑی نہ لگ جائے، ارے خیال کرو گر نہ جاؤ. جب یہ آپ کا مقصد ہو، کسی کو شاؤٹ کر کے آپ کہتے ہو واچ آؤٹ. دھیان سے واچ آؤٹ. اوہ اٹ واز ریئلی فاسٹ. یعنی وہ بندہ جا رہا ہے، اس نے گاڑی نہیں دیکھی، آپ نے کہا او گاڑی واچ آؤٹ، او تو ادھر ادھر وہ رک جائے گا یا رک جائے گی، تو واچ آؤٹ یوز ہوتا ہے. آئی ڈیئر سے یہ تب ہم یوز کرتے ہیں یعنی ممکن، پروبیبل، یعنی 50-50 آپ کو لگ رہا ہے شاید یہ ایسا ہو. آئی ڈیئر سے دے مائٹ بی رائٹ، شاید وہ صحیح ہوں. آئی ڈیئر سے، یہ ڈیئر سے ورڈ بہت کم یوز ہوتا ہے پر اچھا ورڈ ہے، آپ یوز کر سکتے ہو یہ فریز. آئی ڈیئر سے دے آر بزی، شاید وہ بزی ہوں. اس کا مقصد شاید ہے، ورڈ تو ڈیئر سے ہے پر میننگ اس شاید کی نکلتی ہے. آئی تھنک سو، آئی ہوپ سو، آئی ہوپ ناٹ. آئی تھنک سو شاید، مے بی شاید، ہو سکتا ہے. سو یو ناٹ کمنگ، تو آپ نہیں آ رہے ہو. آئی تھنک سو، شاید میں نہیں آؤں. آئی تھنک سو. سو ہی ول ہیلپ یو، تو وہ آپ کی مدد کرے گا. آئی ہوپ سو، امید ہے، انشاءاللہ امید تو ہے، تو اس کے لیے آپ کہتے ہو آئی ہوپ سو. ہی ول ڈیسیو یو، وہ تمہیں دھوکہ دے گا. آئی ہوپ ناٹ، گاڈ فاربڈ، اللہ نہ کرے، کاش ایسا نہ ہو. جب ایسا مقصد ہو آپ کے کہنے کا، آئی ہوپ ناٹ، گاڈ فاربڈ، اللہ نہ کرے، تو یہ یوز کر سکتے ہو. دس از نیوز ٹو می ان واٹ میں ہیپن. دس از نیوز ٹو می، یہ تب لگتا ہے جب آپ کا مقصد ہو یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو میرے لیے ایک نئی خبر ہے. یہ مقصد ہو تو یہ یوز کرتے ہو. احمد از اے پولیس آفیسر، آپ کو پتہ نہیں تھا احمد پولیس والا ہے. احمد پولیس والا ہے. دس از نیوز ٹو می، میرے لیے تو یہ نئی خبر ہے. دس از نیوز ٹو می، نیوز یعنی خبر. یو کانٹ بائی آئی فون، اٹس ڈیم ایکسپینسو. تم آئی فون نہیں خرید سکتے، بہت مہنگی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ول ان واٹ مے ہیپن. ان واٹ مے ہیپن کا مقصد ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خریدوں. ان واٹ مے ہیپن آئی کم، کچھ بھی ہو جائے میں آؤں گا. کچھ بھی ہو جائے آئی ہیلپ یو. ان واٹ مے ہیپن آئی کم، آئی ہیلپ یو. تو ان واٹ مے ہیپن کا مقصد ہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ جب مقصد ہوتے ہیں نا تو یہ یوز ہوتا ہے. ان اینی کیس، اسی کا بھی وہی مقصد ہے. آئی ہوپ اٹ مے ہیپن، اسی کا بھی یہی مقصد ہے جو ان واٹ مے ہیپن کا مقصد ہے. اسی کا بھی یہی مقصد ہے. ان اینی کیس، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں آپ یوز کرتے ہو. نو وے، دیکھو یہ دیکھتے ہیں. I need this in any case، مجھے کسی بھی صورت میں یہ چیز چاہیے. بچے جو ضد کرتے ہیں، in any case I need this. Sure sir, I will try، میں ٹرائی کروں گا. وہ جواب دے رہا ہے. احمد کہہ رہا ہے you know it's cheap، تمہیں پتہ ہے نا یہ سستی ہے چیز. No way، نہیں یار، یوز کرتے ہیں نا یہ، نہیں یار سستا ہے. No way. یا کوئی آپ نے ایسی چیز سنی جو آپ کو یقین نہیں ہو رہا. No way، تو آپ یوز کر سکتے ہو. یو تھنک شی از alone، نو وے، یہ بھی یوز کر سکتے ہو. اس کا مقصد ہے کہ بھائی تمہیں لگ رہا ہے وہ اکیلی ہے، آپ ان کو ڈسٹرب کرو گے. نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر ایکسائٹمنٹ یا نہیں ہے، یہاں پر ایک دھمکی قسم کا ورڈ ہے. ٹاک آف ڈیول، اسپیک آف دا ڈیول. ان دونوں کا مقصد ہے شیطان کو یاد کیا، شیطان حاضر. کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہو، کسی کی بات کرتے ہو، وہ بندہ آ جاتا ہے تو آپ ٹاک آف دا ڈیول، یعنی شیطان کو یاد کیا، شیطان حاضر. یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ نیگیٹو ٹرم ہے، پر یہ آپ کہتے ہو کہ شیطان کو یاد کیا، اس کی بات کی، وہ دیکھو آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ شی از اپ ٹو، اور دیکھو کہ وہ آ رہی ہے ایسے ایسے. ٹاک آف دا ڈیول، یہیں تک کافی ہے.
यानी शैतान को, फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं. स्पीक ऑफ द डेविल, डेविल इज़ हियर, तो ये आप यूज़ करते हो. शैतान को याद किया, शैतान हाजिर. इट्स नो बॉदर, व्हाई नॉट, माई प्लेजर, ये भी फिक्स एक्सप्रेशन है, अच्छे यूज़ होते हैं. दिस इज़ हार्ड, कैन यू हेल्प मी, ये बहुत मुश्किल है, मेरी मदद कर सकते हो. इट्स नो बॉदर ब्रो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी जान, मेरे भाई कोई मसला नहीं. इट्स नो बॉदर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं. माई प्लेजर ब्रो, ये तो मेरी खुशी है. तो तीनों यूज़ कर सकते हो जब आप किसी को कहना हो कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो ये यूज़ होते हैं. इन चंक्स के बाद थोड़ी सी यूसेज सीखेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे. ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ वोकेबलरी है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी इस सेशन में. ये तो वर्ड्स हैं, आपको पता होगा, आने चाहिए. ट्रेन, टैक्सी, बस, कार, एसयूवी जो थोड़ी बिग गाड़ी होती है, फैमिली की बड़ी गाड़ी होती है, 8 सीटें होती हैं, 6 सीटें होती हैं. ट्रैम, ट्रैम रोड पे चलती है, ट्रेन की तरह होती है. इस्तांबुल में आप देखेंगे बहुत सारी ट्रैम्स हैं रोड पे, उनके अपने रास्ते बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चलती है. प्लेन, एयरप्लेन. बोट, फेरी, फेरी थोड़ी छोटी होती है, बोट भी छोटी होती है. शिप भी यूज़ करते हैं, शिप बड़ी होती है. तो बोट, फेरी, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए इस वक्त, नहीं तो डिक्शनरी में आप देख सकते हो. अब ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, महंगी हैं, कैसी हैं, उनकी कुछ वोकेबलरी है. चीप है, सस्ती, एक्सपेंसिव महंगी. फास्ट तेज़ है, जहाज तेज़ होता है. स्लो आहिस्ता है. गुड. फेयर किराया कितना है, फेयर, फेयर किराया के लिए यूज होता है. फेयर कितना है इसका. रिटर्न टिकट, जाओ आओ, एक टिकट लेते हो जिसमें आप जा भी सकते हो आ भी सकते, दो होते हैं. और एक ही होती है वन वे, सिर्फ जाना होता है या सिर्फ आना होता है. रिटर्न में आप आओ और जाएं और आएं. हाउ कैन आई गेट टू द टैक्सी रैंक, टैक्सी रैंक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं भाई कहाँ मिलेगी टैक्सी रैंक जहाँ टैक्सी खड़ी होती है. हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टेशन, हाउ कैन आई गेट टू द एयरपोर्ट, हाउ कैन आई गेट टू द टैक्सी रैंक, ये उसके लिए यूज़ होते हैं. इसके बाद अब डायरेक्शंस बंदा बता रहा है, आपने पूछा कि भाई मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी, वो अब डायरेक्शंस आपको बताएगा. इधर जाओ, सीधे जाओ, लेफ़्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, और उसके बाद आप वहाँ लेफ़्ट हैंड पे देखोगे तो ये चीज़ है. इसे हम जब बताते हैं तो गो स्ट्रेट, सीधा जाएं. गो अहेड स्ट्रेट, सीधा सीधा जाएं. टर्न राइट, सीधे को मुड़े. टर्न लेफ्ट, खब्बे को यानी लेफ्ट हैंड पर मुड़े, दाएं मुड़े. ऑन द राइट, सीधे हाथ पे. ऑन द लेफ्ट, खब्बे हाथ पे. एट द राउंड अबाउट, जो दवार होता है ना, दायरा जो राउंड अबाउट गोल गोल होता है, जिसको चौक कहते हैं या क्या कहते हैं, राउंड अबाउट, आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू, उसको दवार बोलते हैं, या जो दायरा होता है गोल गोल, राउंड अबाउट. उस पर बाय कार, हाउ डू आई गेट देयर, बाय कार, कार के वसीले हम, आई गो देयर बाय कार. बाय बाइक, यहाँ मैं वॉक करके जाता हूँ. आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय बाइक. आई वॉक टू स्कूल और आई ड्राइव टू स्कूल, ये यूज़ कर सकते हो. गो स्ट्रेट, सीधा जाओ. टर्न लेफ्ट, यू कैन फाइंड इट ऑन योर राइट. ऑन योर राइट, तुम सीधे हाथ पे वो तुम्हें चीज़ लाइब्रेरी मिल जाएगी, खब्बे हाथ पे लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी. ये तो कुछ डायरेक्शंस के बारे में. अब हम कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में सीखते हैं जो इन चीज़ों के साथ यूज़ होती हैं मुख्तलिफ. अ गुड बुक, ये गुड एडजेक्टिव है. अ बुक यानी किताब, कैसी किताब, अच्छी किताब, महंगी किताब, सस्ती किताब, भारी किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. अ गुड बुक, अ चीप कार, अ डिलीशियस केक, अ मॉडर्न हाउस, नया घर, जदीद. एन ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत. अ क्लेवर बॉय, होशियार लड़का. अ प्रेटी गर्ल, खूबसूरत लड़की. एन एक्सपेंसिव होटल, महंगा होटल. अ ब्लू सूट. अ क्विक डिसीजन, जो जल्दी फैसला लेते हो. तो ये एडजेक्टिव्स हैं जो इन नाउन से पहले आते हैं, याद रखें. एडजेक्टिव हमेशा बताते हैं ये चीज़ कैसी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेसन्स में. अच्छी है, बुरी है, नई है, पुरानी है, कैसी है, तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ होते हैं. 2 एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हो, एक के साथ 2 भी यूज़ होते हैं. अ गुड अरबिक बुक, ये नेशनलिटी के लिए. अ चीप चाइनीज़ कार, सस्ती चाइनीज़ गाड़ी. A modern Italian house, a delicious English cake, a handsome Pakistani man, a clever Sudanese boy, a pretty Turkish girl,
an expensive Swiss hotel, a blue Saudi suit. He is driving a cheap Chinese car. तो दो एडजेक्टिव्स लगा सकते हो, एक गुड, दूसरा उसकी नेशनलिटी. चीप उसकी नेशनलिटी, डिलीशियस विद नेशनलिटी, कहाँ की चीज़ वो, मॉडर्न कहाँ का, इटालियन, ओल्ड कहाँ का, जापान या चाइना. तो इन एडजेक्टिव्स के बाद आप नेशनलिटी का एडजेक्टिव भी लगा सकते हो, फिर वर्ड लगा. इससे और अच्छी लैंग्वेज होती है. जब भी कोई डिस्कस करो चीज़ तो एडजेक्टिव लगाओ, दो एडजेक्टिव्स लगाओ. ही इज़ अ ब्यूटिफुल French guy, a handsome French guy, a beautiful Turkish house, an old Japanese house, a modern Italian kitchen. तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो दो एडजेक्टिव्स. ए और एन हमने पढ़ा था, पर एक नज़र और इनको देखते हैं. अ बुक, जब एडजेक्टिव के सामने ओ आए, ई आई ओ यू, 5 वॉल्स में से कोई भी आए तो एन लगेगा. इन वॉल्स में से कोई भी आए तो एन लगेगा. एन एप्पल, एन एग, एन इंटरव्यू, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर. एच साइलेंट है तो ओ आ गया. तो ओ के सामने साउंड, जब भी ओ का साउंड आएगा और चीज़ एक होगी तो एन लगती है. आप लेसन 2 में पढ़ के आए हैं. अ यूनिवर्सिटी, ये तो वॉल है पर इसका साउंड यू का है. अ यूनिवर्सिटी, तो आप एन यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते क्योंकि साउंड भी देखना होता है. अलिफ का साउंड आना चाहिए. यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है. तो आप कहेंगे अ यूनिवर्सिटी. एन अम्ब्रेला, ये भी यू है, ये भी यू है, पर आप साउंड देखेंगे डिफरेंट है. अम्ब्रेला में अलिफ का है, अम्ब्रेला. यूनिवर्सिटी में यू का साउंड है, इसलिए अ आया. ये कुछ चीज़ें थी ए एन की, और ये हम लगाते हैं एडजेक्टिव के सामने. अ गुड बुक, अ बुक, आप नहीं कहोगे गुड अ बुक, अ गुड बुक. अ जापानीज कार. एन इटालियन किचन, इटालियन में आए तो एन लगा दिया. वो एन एक्चुअली नाउन का है, पर बीच में एडजेक्टिव आए अगर और वो वॉल साउंड हो उसका, ए ई आई ओ यू, तो आप एन लगाते हो. मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड्स और यूसेज ये भी समझ में आया, और आप इनको दोबारा समझें, प्रैक्टिस करें और कुछ एक्सरसाइजेस करें. ये एंड ऑफ लेसन 3 है, सेशन 3. उम्मीद है आपको काफ़ी लर्निंग के लिए काफ़ी मटेरियल मिल चुका है, काफ़ी समझ आई है. इस पे थोड़ी मेहनत करें.